Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Ahiret dersleri. Biz sizin bilen kıyamet gününde kişilerinin halleri hem günahlı Müslümanlarga kirdik. Şolay bit? Hem men indani bir neçe mertebe sizge qabatlab aytdim. Mene elbette kafirlerinin de hali naşar bular. Günahka şumgan Müslümanlarının da hali naşar bular. Lekin nersegen aytsan da, mene hazır biz bitinde nindi gazaplar küte günahlı Müslümanlarını. Şolay bit? Biz şunun turunda söyleşebiz. Lekin nersegen aytsak da, elle nindi günahka şumgan Müslüman da onun hali jingilrek bulaşak. Elle nindi belki izgi bulup kurungan kafirnin halinden onun hali jingilrek bulaşak. Şuna göre kişilerini terbiyelegende de birinçiden bir koşanda ümit düzürge yaramay. Çünkü Allah Teala'nın emri sen sebep kılasın. Allah Teala hidayet birişi kişi ömrünün songu günlerinde de tövbe etip Allah Teala'ya yakınayken Rabbim Allah onu kişire. Şöyle bitinde gafı ite. Şuna göre ümit düzmeyiz. İkinciden kişi belki şundan da gıybedetke şumup, takvalıkka kirip, şunday Allah'ın bir hayırlı, doğru, imanlı izgi bendesi bulup bitelmasa da, eğer de onun yüreğinde Allah'a nindidir mehabbet bulduralsak, eğer de Allah'a iman bulduralsak, yani sebepçi bulsak, şula bitinde ol belki bulurga mümkün kişi imanға келіп, hatta ülgürmesке mümkün, belki namazın da okurga ülgürmez. Belki nindidir zor gıbedetlerde kılalmaz, Allah kişirişe. Ümitimiz var, nerse Allah ol kişini kişirge mümkün. Çünkü ol kafir tugul. Şuna göre izgi bende bulup ölmese de Allah'a iman kitirgen bende bulup ölse bu bik zor jimu. Hatta köp müdür utta yansa da onun Ruslar etmişli şans var nersege Allah'ın cennetine çıkarga Allah affı etüşe. Allah affı etüşe. Allah dilese gazapka tarta, dilese affı ete. Şunkur Allah Kur'an-ı Kerim'de de nerse dedi? Allah özüne tengdeş kılganını affı etmedidik. Allah'ın bu ayeti şolay bit. Eğer de kimdir Allah'tan başka zatqa ibadet kılayken Allah saklasın. Bu küfürlük, şirik günahası. Hem şu günahtan tövbe etmiş olsa o mengelik cehennemde. Eğer de başka günah bilen öyleyken ama şirik küfürlük bulmayken Allah affı etüşe. Biz ona hüküm etmeyiz, Allah özü hüküm eder. Tileyken gazapka tarta, tileyken kişire. Lakin mağfiratke nerse ümit var. Mağfirat kişirlu diyen söz. Prощение. Naşan göre kişilerini terbiyelegende de tırışırga kirek, aytan bit, belki başına yavlığın yapıp, taharatın alıp, başın secdege arıp, secdege kirişmese de, köp müdür anın yüreği Allah'a yakınaysa, anın ezgine zihninde kelip çıksa, nindidir yaktılık, Allah'ını yaratu, Allah'a şanu, elhamdülillah bu indi zor nerse. Hatta bir vakit, özümüzün Jalil Hazret indi bir kızık etip, lakin bir gıybretli nerse aytdı. Avulda da en mene küfürlükке düşken, yani küfürlüknün içinde kaynagan buğunlar var bitinde. Alar bitinde, mesela kim anı biraz gına irene, ol bile, kim qaysi şak şırga toru kildi, kim ne, mene şuşu falanışı yılgılar deyip, şul 30-nşenşi yılgılarını aytıp gitti de indi şulay. Hem biz indi de bir neçe abыстayını koyduk da şulay, alar bilen ayırım deyişlerge, avulda. Mesela, ol apalar bilen işlep turalar indi, alarga vagazlap turalar, nitip turalar indi, şundan ne indi, ahırdan söyleşeler indi, kim indi, oңышқа iriş algan, şunda bir apa aytayın dedi, bir abыстay, şul ikinci bir apa bile işlep tura ol, tigi aytdı dey, Allah birsa barı meşitke kelmeyim deyip aytdı dey. Allah birsa barı bir meşitke kelmeyim deyip aytdı dey. Tigi meşitke kelmese de Allah birsası bulgan mının. Şolay bitinde.
Ягъни әйтәсем килә, бу да җиңү, бу да җиңү. Чөнки Аллаһның рәхмәте киң. Бәлки Аллаһ шуны кичерер. Шулай бит инде. Шуңа күрә беләбез бит, Бухари риваятендә килә, ялгышмасам, хадис бер кеше гомер буе нишләде? Кабер казыды. Акча түлиләр, кабер казып куя, кешеләрне җирли дә, аннан күмә. Кешене салалар да кабергә, ул аларны җирли. Шуннан соң бу карап кала торган булган, элек бит инде ниләр белән, алтын, көмешләр, ниләр белән бергә күмә торган булганнар. Кемнең инде малы күп булган, ул нәрсә эшли торган булган, төнлә белән кире казып, моның алтыннарын, көмешләрен салдырып, шуны сата торган булган. Бу гомер буе шуның белән яшәгән. Шуннан соң картайган, улыгайган, тормышта нәрсәләрдер булгандыр күрәсең, уйланган, фикерләгән, Аллаһ моның күңеленә тауфик салып, бу бик каты курка башлаган бу эшеннән. Үкенгән, шуннан моңа инде шундый уй кергән, курку кергән, Аллаһ янына кайтасым бар бит дип. Аллаһ хузурына кайтасым бар, нишләргә, нәрсә дип җавап бирергә. Һәм моның инде күңеленә шундый уй килгән, ничек тә булса, хәзер Аллаһ янына кайтмаска кирәк. Ни өчен? Чөнки курыккан. Һәм нәрсә эшләгән? Әлбәттә үлмичә булмый, бөтен кеше үлә, ләкин бу өметләнгән, Аллаһ мине кире терелтә алмас дип. Һәм нәрсә эшләгән? Балаларын җыйганда әйткән, мин үлгәч, мине мичтә яндырыгыз. Һәм минем көлемне, анда бит инде күп калмый, кешедән шулай бит, минем көлемне яр буена чыгып, диңгез өстенә чәчегез дигән, җилгә. Ягъни миллион кисәк, миллиард кисәкләргә таралсын да бөтен җиргә, Аллаһ мине җыя алмас дип өметләнәм дигән. Әлбәттә инде гыйлеме булмаган, ләкин куркуы, ихласлыгы булган. Шулай бит инде. Нәкъ шулай моны яндырганнар, диңгез өстенә чәчкәннәр. Аллаһ моны җыйган һәм терелткән. Теге дөньяда терелткән. Һәм әйткән, нигә шулай эшләдең дигән. Шуннан бу әйткән, я Раббым, шул кадәр синнән курыктым дигән. Менә шушы кылган гынаһларым өчен, шулай булса да, бәлки син мине җыя алмассың дип, ягъни җавапка тартмассың дип өметләндем дигән. Аллаһның кудрәте шиксез. Аллаһ аны бер мизгелдә нишли? Юктан бар иткәнне яңадан көлдән генә җыялай инде Аллаһ, ничек җыймасын? Шулай бит инде. Шакыр Аллаһ, иннама амруху ида арада шай'ан ан якула лаху кун фаякун. Аллаһның әмере ди, әгәр дә ул бер нәрсәне тели икән, ул нәрсәгә бул дип әйтә. Һәм ул була. Шакыр Аллаһ аны терелтте, каршына бастырды да, нигә шулай эшләдең ди? Куркуымнан эшләдем ди. Һәм ул ихлас иде. Аллаһ аның гынаһларын гафу итте дип Пәйгамбәр сөйләде. Аллаһ аны гафу итте. Димәк, аның урыны кая? Җәннәттә иншалла. Менә шуңа күрә менә без сөйләшәбез. Әлбәттә, мөселманга да газап була. Әгәр дә ул Аллаһның әмерләрен үтәмәсә, ниндидер җинаятләргә керсә, ниндидер гынаһларга керсә, әлбәттә ул аңларга тиеш, һәм шуннан куркып та ул тыелырга тиеш, анда курку булырга тиеш. Әмма ләкин нәрсә генә дисәң дә, мөселманның гынаһ, әллә нинди гынаһлы мөселманның да хәле җиңелрәк булачак, күфрлек газабына чагыштырганда. Әле без кирип китмәдек җәһәннәмгә, җәннәткә. Анда бит тагын да куркыныч була. Әле бит без бу бит әле безнең Алла сакласын, разминка гына. Әле без кыямәттә, аннан соң башлана газап, шулай бит. Шуңа күрә менә бу әйберне әйтәсе килгән иде. Без сезнең белән калдык, нинди гынаһлар сәбәпле кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә газапка тарта. Һәм шулардан без калган булырга тиешбез гулул. Ганимәт малы. Әйе. Бар исламда урлашу дигән әйбер. Мәсәлән, сарика дип килә, бар талап алу. Менә бу грабеж бит инде, шулай бит, ограбление, воровство. Бар гулул. Ул урлашу да түгел, присвоение, үзләштерү. Аның сүзе башка, гулул дип атала ул. Нәрсә ул гулул? Сугыш вакытында, әгәр дә мөселман гаскәре яулап алган икән, мәсәлән, мөшрикләрнең гаскәрен, аларның маллары буларга нәрсә була? Трофей, ганимәт була. Ул инде сугышның бер кагыйдәсе инде ул. Сугыш үзе хәерле әйбер булмаса да, теге ничек әйтергә, зарурият булса да, ул инде аның бар үзенең кагыйдәләре. Мәсәлән, Бик Ватан сугышында да инде советлар
Берлинны алганнан соң, анда трофей булды. Аларның заводлары, ниләре, шулай бит инде. Шулай күрә ул ганимәт малы дип атала. Исламда кемдер каядыр нәрсәдер тапкан икән, ул аны үзенә алырга тиеш түгел. Нишләтергә тиеш? Ул аны гомум җыела торган урынга, әмиргә алып килергә тиеш. Бар әмир, бөтенесе өчен җаваплы. Генерал дип әйтикме, ниме? Шушы әмиргә ул җыелырга тиеш. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям вакытында пәйгамбер янына җыйганнар һәм пәйгамбәребез аннан соң гаделлек белән нәрсә? Аны күпмедер өлеше ул дәүләткә калса, күпмедер өлешен тарата торган булган. Әмма ләкин шушы гомум урынга китереп тапшырмыйча беркемнең дә каядыр монда салып куярга хакы булмаган. Менә әгәр дә кемдер шулай эшли икән, качып-пысып кына астыртынлык белән каядыр тапканны тегеләргә әйтмим әле, чөнки ул аңа эләгә мәле юкмы? Шулай бит инде. Ләксә дә аңа бер өлешләгә, әгәр дә ул аны алып куя икән, ул шушы гулул дигән гынахка керә дип әйттек. Шулай бит. Һәм хадислар китердек. Гулул турында һәм без сезнең белән әйттек. Хәзер. Ул шушы урлаган әйберсен хәтта күтәреп килә дидек. Кыямәт көнендә. Хадисларга тукталдыкмы әле юкмы? Менә һәм монда гулул сүзен галимнәр кулланалар. Әмирләр, җитәкчеләр ниндидер вазифада дәүләт тарафыннан куелган җаваплы кешеләрдә шушы вазифаларыннан файдаланып, пользуясь своим социальным положением, әгәр дә пользуясь должностным үзенең ниләре белән, возможностьлары белән, әгәр дә ул нәрсәнедер үзләштерә икән, бу да шул ук гынахка керә. Шуңа күрә монда бу сугыш турында гына сүз бармый. Менә, мәсәлән, кемдер ниндидер вазифада утыра, бүген бу хәл сплошь и рядом. Шуңа күрә кеше үзенең вазифасыннан файдаланып, нәрсәнедер кыстырып алып кайтып китә, нәрсәдер урлый, нәрсәдер майтара икән, ул да шушы Алла сакласын гынах эченә керә. Шуңа күрә алар да кыямәт көнендә моның газабын күрәчәкләр. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез ганимәт малы турында сөйләгәндә һәм ганимәт малын үзләштерү турында сөйләп утырганда урыныннан торды ди. Ягъни уйлап карагыз, әгәр дә мәсәлән мин хәзер тыныч кына сөйләп утырганда урынымнан торып сөйли башласам, сезнең бөтенегездә сорау туа инде. Нәрсә булды микән дип. Шулай бит. Шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям ганимәт малын үзләштерү турында сөйләгәндә урыныннан торып сөйли башлады. Бөтен сахабалар аңладылар. Демәк, пәйгамбәребез ниндидер, бик мөһим нәрсә сөйли. Һәм сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Кыямәт көнендә ди, берегез дә үз муенында кычкыручы дөясен, дөя инде ул бик ямсыз кычкыра. Укыру дип әйтик миндә аны. Укыручы дөясен сүрәп, берегез дә миңа килмәгез ди. Әй Алланың илчесе, мине сакла инде, коткар инде мине дип ди. Чөнки мин аңа ничек җавап бирәчәкмен ди? Мин сиңа бер нәрсә дә эшли алмыйм, чөнки мин сине кисәттем ди дөньялыкта." Димәк, дөяне сүрәп килә кем? Шушы дөяне үзләштергән кеше. Димәк, ганимәт малыннан нишләгән? Шудырган дөяне. Бу дөяне ул муенына салып, теге дөя укырачак, кычкырачак, ул шуны сүрәп киләчәк: "Я Расулалла, мине коткар" дип, килмәгез миңа ди. Чөнки мин аңа әйтәчәкмен, мин сиңа бер нәрсә эшли алмыйм, мин сине кисәттем дип әйтәчәкмен ди. Шулай ук алга таба Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Шулай ук кыямәт көнендә ди, берегез дә үз муенына кешнәүче атын, ат бит инде кешнәүче атын сүрәп килмәсен ди. Әй Алланың илчесе, мине коткар инде дип ди. Чөнки минем җавабым аңа шул булачак: мин сиңа бер файда да китерә алмыйм, дөньялыкта мин сине кисәттем дип әйтәчәк. Мин шулай дип әйтәчәкмен ди. Ягъни пәйгамбәребез нәрсә? Эй Раббым, кызган инде моны. Эй Раббым, коткар инде моны дип әйтмәячәк. Мин сине кисәттем дип әйтәчәк.
Пәйгамбер саллаллаху алейхи кисәтте. Ганимәт малына кулыгызны сузмагыз дип. Шулай бит. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә, кыямәт көнендә ди, берегез дә үз муенына бәэлдәүче булайын, дийме? Бәэлдәүче сарыгын сүрәп килмәсен ди. Эй Аллаһның илчесе, коткар мине дип, чөнки минем җавабым шул булачак. Мин сиңа бер нәрсә дә эшли алмыйм синең өчен, чөнки мин сине кисәттем дип әйтәчәк ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, берегез дә кыямәт көнендә үз муенына кычкыручы кешене сүрәп килмәсен ди инде. Кычкыручы кеше дип килә монда. Дүртенчесе, эй Аллаһның илчесе, мине коткар дип, чөнки мин аңа әйтәчәкмен, мин сиңа бер файда да китерә алмыйм, чөнки мин сине кисәттем ди. Шуннан соң 5нче мәртәбә әйтә, берегез дә кыямәт көнендә ди, башына чүпрәк кисәкләрен асып килмәсен ди, эй Аллаһның илчесе, коткар мине дип ди, чөнки мин сиңа бер нәрсә дә файда китерә алмыйм, мин сине кисәттем дип әйтәчәк. Монда сүз карагыз, әкрен генә арзаная. Диядән башлаган идек. Шулай бит. Ат, сарык, чүпрәк шапрак. Чөнки кемдер дия урласа, кемдер машина урлый, кемдер поезды белән урлый. Шулай бит инде. Кемдер миллионнар урлый, ләкин кемдер миллионнар урлый дип иманы ясы. Мин бит әз генә урлыйм дип үзен кисәтергә тиеш түгел. Юатырга тиеш түгел. Мәсәлән, күп кеше гади халык дип әйтәбез инде. Урлаганда, әгәр дә урлашырга ярамый дисәң, мәсәлән, күп кеше әйтә бит инде, хөкүмәттән урлау түгел ул ди. Ул бит инде уйлап карагыз, мәсәлән, ничек инде сакаллы, бисмилла әйтеп намаз укучы мөселман бер көнне тотканнар тегене әйбер урлый мәсәлән. Шуңа күрә алар бит миллионнарча урлыйлар дигән сүз монда аклану булырга тиеш түгел. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, карагыз, мәсәлән, үзенең башына чүпрәк шапрак салып ди. Хәтта чүпрәкләрне дә анда табылган. Ягъни ул ниндидер кием салымдыр ул, бәлки ниндидер күрәсең башка әйберләрдер, җәймәдер ул. Шул бит элек җәймәнең бәясе әйбәтрәк булган инде, күбрәк булган. Ягъни кичкенә әйберләрне дә күтәреп килмәсен, мин сезне кисәттем дип әйтәчәк ди. Һәм инде соңгысында әйтә, берегез дә кыямәт көнендә килмәсен ди, муенына алтын һәм көмешләр тагып ди. Я Аллаһның илчесе, коткар мине дип ди. Чөнки мин сиңа ярдәм итә алмыйм, мин сине кисәттем дип әйтәчәк ди. Бу Бухари әйтәчәкмен ди. Бухари, Муслим җыентыкларында килә менә бу. Шуңа күрә бу Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның кисәтүе менә шушы гулул дигән гынах өчен. Гулул үзләштерү, присвоение. Һәм әйттек, сугышта гына түгел, ниндидер син должностьта булганда, бигрәк тә бу инде властьта булган кешеләр турында сүз бара. Монда җитәкчеләр турында сүз бара. Бәлки ул ялланып кемгәдер кергәндер, мәсәлән, исполнительный директордыр ул, бәлки кемнеңдер малы. Ул мәсәлән аңлашыла, әгәр дә үз малы белән кергән икән, ул үз малы. Шулай бит инде, аңа без сүз әйтә алмыйбыз. Ләкин кемдер мәсәлән җаваплылык, әманәт алган, үз өстенә мин саклыйм малыңны ни дип, хөкүмәттән ниндидер вазифада утырырга мөмкин. Әлбәттә, менә бу кешеләр шул урыныннан, дәрәҗәсеннән файдаланып, үзенә ниндидер мал үзләштерә икән, бу инде шушы гынахка керә. Гулул дигән гынахка керә. Шуңа күрә монда җитәкчеләр дә керә, монда керә, табиблар да керергә мөмкин, монда хәзрәтләр дә керергә мөмкин, монда шулай бит инде, дин әһелләре дә кем генә булмасын. Һәм менә монда Ибн Касир дә үзенең тәфсирендә китерә шундый хадис, бу хадис Абу Хумейд әс-Саиди тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям кешеләрдән бит инде закат җыя. Һәм ул закатны җыя торган булганнар Бәйтүл мәлгә. Үзенә җимаган пәйгамбәрбезнең үзенә садака алу харам булган. Ул бер кашанда тамагач булса да үзенә садака алмаган. Бу аңа, аның гаиләсенә тыелган. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям закат җыйдырган. Һәм ул закатны алып җыя торган булганнар махсус шушы бюджет дип әйтик инде, менә шушы махсус Бәйтүл мәлгә, һәм шушыннан ул мохтаҗларга, фақирләргә, мискиннәргә, юлчыларга бирелә торган булган, бүленеп. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез билгели торган булган кешеләрне. Мәсәлән, син җаваплы шушында барасың, закат җыясың, син бу халыкка, син бу халыкка. Менә шулай итеп,
сөйкле пейгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам бер кешене, аның исеме Ибнуль Лутбия була. Ул аны билгеләп куя закат җыярга. Һәм чыгарып җибәрә. Закат җыярга. Күпмедер вакыттан соң ул кайта һәм җыйган закатның бер өлешен тапшыра, бер өлешен үзенә калдыра. Һәм әйтә, монсы сезгә ди, монсын миңа бирделәр ди, бүләк итеп ди. Бу закат түгел ди, моны миңа бүләк итеп бирделәр ди. Шуннан соң сөйкле пәйгамбәрбез минбәргә менә. Һәм Аллаһ Тәгаләгә хәмд сана әйтеп, шундый сүзләр әйтә. Дөреслектә ди, мин ди сезнең бер арагыздан берегезне ди, ничәдер кешегезне инде, эшкә куям ди, закат җыярга мәсәлән. Һәм ул күпмедер вакыттан соң килә дә, монсы сезнеке, монсы миңа бүләк дип әйтә ди. Монсы сезнеке, монсы миңа бүләк, миңа бирделәр моны дип әйтә ди. Нигә соң ул ди, үз әтисенең, әнисенең өендә калмый ди. Һәм ул бүләкне миңа китерерләр микән, юк микән дип көтеп утырмый ди. Ягъни нәрсә ди? Әгәр дә ул әтисенең, әнисенең өендә утырса, аңа ул бүләкне алып килерләр микән ди? Юк. Ул аңа бит шушы вазифаны үтәгәне өчен. Үтәгәне өчен нишлиләр? Шушы вазифаны үтәгәне өчен бирәләр. Бәлки әле закат түләүдә бер проблема бар нинди? Фитнә бар. Ул әйтергә мөмкин. Мәсәлән, аның закаты, мисал белән 100 динар бирергә тиеш ул. Һәм закат җыючы әйтә, синең закатың фәлән кадәр, әйдә бир ди. Бу бит налог кебек. Тегесе әйтә, карале ди, әйдә мин сиңа бер 10 дирхам бирәм ди, бүләк итеп ди. Давай исән сау йөр ди, балаларыңа, ниләреңә ди. Ягъни нәрсә? Шулай итеп, ул үз өендә яткан булса, аңа аны бирмәсләр иде. Димәк, аңа бирделәр моны шул вазифаны тоткан өчен. Ягъни, пользуясь своими полномочиями, бу алды бүләкне. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам әйтте, үзенең әтисенең, әнисенең өендә утырсын иде ди, һәм карасын иде ди. Биреләр иде микән алып килеп, аңа бу бүләкне, әллә юкмы ди. Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, әгәр дә арагыздан берегез ди, нәрсәдер шушылай алса ди, хаксызга ди, кыямәт көнендә ди, ул ди, Аллаһ Тәгалә хузурына ди, менә шушы әйберне яки кычкыручы дөя буларак, яки мөгрәүче сыер буларак, яки бәэлдәүче сарык буларак алып киләчәк ди. Димәк, ул шушылай сүрәп алып киләчәк, димәк, каядыр нәрсәдер ганимәт малыннан яки үзенең вазифасыннан файдаланып, ул димәк моны үзләштергән дигән сүз инде. Үзләштергән дигән сүз. Алла сакласын. Шуңа күрә бу әйтәм бит, бу ул шундый һәр вазифада ниндидер фитнә бар инде. Һәр вазифада әйтәм бит, ул каядыр подпись куеп утыручы җитәкчедә дә бар, каядыр табибта дагын бар, ул каядыр менә мәсәлән шул ук теге коррупция дибез бит инде, шушы бит инде ул. Мәсәлән, ул хәзрәттә дә бар, ул мисал белән минем үземнең булган бар мәчеткә әйбер сорап баргач, бирәсе килмәде инде җитәкченең. Кара, хәзрәт, синең гаиләңә күчтәнәчләр бирәсем килгән иде ди. Теге нитмә инде, отстань от меня дигән кебек. Юк, рәхмәт әйтәм, минем гаиләмә бөтен нәрсә җитә. Юк инде, әйдә, бер-ике капчык писүк булса да җибәрим инде, әйтәм, писүк зыянны ул. Шуңа күрә теге писүк бирә дә хәзрәткә, аннан мәчет төзергә мин хәтерләйм, нәрсәгәдер инде акча бирмәсә дә була. Ну, шуңа күрә ул бит инде ул күп вазифада андый фитнә бар инде ул. Андый фитнә бар. Шуңа күрә монда инде һәр кемнең тақвалыгына кайта, Алла сакласын. Алга таба хаксызга җир үзләштерү. Хаксызга кеше җиренә керү. Имам Аль-Бухари җыентыгында килә, Абдулла ибн Умар радийаллаху анһума тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам әйтте, кемдә хаксызга бу дөньяда җир үзләштерсә ди, ягъни кешенең җирен үзенеке итсә ди, кыямәт көнендә ди, шул җире сәбәпле 7 кат җир астына төшәр ди. 7 кат җир астына төшәр ди. Ну, монда да инде элек-электән җир бит инде ул байлык булган, бигрәк тә элек, шулай бит инде. Хәзер инде ул җир байлык, чөнки җирнең
Üсті кирәкми, безгә асты кирәк. Аның нефт кирәк, алтын кирәк, тегесе бысы кызык шуа бит инде территориялар өчен шуңа күрә ил белән ил сугыша, фетнәләшә. Элек бит инде ул җир, мәсәлән, крестьян халкының иген игүченең җире күбрәк булса, аның инде ашлыгы күбрәк чыккан, ризыгы күбрәк булган, шуа бит инде. Хәтта яшәгән җирдә дә, мәсәлән, бар бит кешеләр сиздермичә генә алдап майлап кыйманы күчереп куялар, нитәләр менә. Шуңа күрә ул әйберләр дә бик куркыныч, кеше хакына керергә ярамый. Кеше хакына керергә ярамый, Алла сакласын. Ул хәлләр бар, хәтта бер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вакытында була шундый бер хәл, бер сахаба белән шундый хәл була. Ул сахабаны күршедәге бер хатын-кыз, улы яшьтә була инде, әби дип әйтик инде, нитә, син минем җиремә кирдең ди. Тегесе әйтә, юк, мин синең җиреңә кирмәдем ди. Аның исемнәре дә бар, билгеле алар. Мин аны дога дәресләрендә китергән идем. Анда бар ул, мәзлумның догасыннан курык дигән темага. Рәнҗетелгән кешенең догасыннан курык дигән. Анда ул аның җиренә кирмәгән була. Тегесе кирде дип тавыш чыгара. Бөтен кеше алдына, минем җирне алды дип. Шуннан соң ул казыйга шикаят яза. Һәм казый инде аны чакырырга мәҗбүр була, ләкин бу шул кадәр тақва, шул кадәр иманлы кеше була, һәм аның җавабын ишеткәннән соң казый минем сиңа бүтән бер сүзем юк ди. Ягъни ул Аллаһтан бик куркучы кеше була. Һәм шунда бу кеше бик рәнҗи, бөтен теге хурлыкка чыгара бит инде, нитә казыйга язганын теге судка бирә бит инде безнеңчә әйткәндә. Хәтта шундый рәнҗип, моның шундый сүз килеп чыга авызыннан, и Раббым ди, шушы җирендә аның күзләрен ал дип әйтә. Менә шушы рәнҗетеп алынган, ягъни ул бит инде моңа яла яга. Һәм ахыр чиктә ул хатынның күзе сукрая, һәм ул шунда ул җирендә чокырга төшүгелә инде. Шуңа күрә ул нәрсә, теге Алла сакласын, ул менә мондай әйберләр, гаепләүләр дә зур гына, һәм шул кеше җиренә керү ул ярамый. Чөнки менә бар, күршеләр судлашалар, син минем җиргә кирдең, мин синең юк кирмәдем, син минекенә кирдең. Шуңа күрә ул мәсьәләдә бик саклыра кирәк, кыямәт көнендә газап була. Бухари риваятендә килә. Алга таба 200-лек, безнең 15 минут калып килә азанга, 200-лек. Әлбәттә, бу дөньяда да, кыямәттә дә, җәһәннәмдә дә иң яман кешеләр һәм газапның иң күбесен күрә торган кешеләр, алар 200-ле кешеләр. Бер кешегә 100 белән килә, икенче кешегә 200 белән килә, тегесенә дә җайлаша, монсына да җайлаша. Шулай бит. Бысы белән дә дус булып йөри, тегеңә дошманлык күрсәтә, тегеңә барса, тегеңә дус, моны дошман итеп күрсәтә. 200-ле кешеләр, алар инде иң яман кешеләрдән санала. Һәм Бухари Муслим риваятләрендә килә, Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, кыямәт көнендә ди, сез иң начар кешеләр итеп ди, 200-ле кешеләрне күрерсез ди. Алар ди, берәүләргә 100 белән килсәләр, икенчеләргә 200 белән килә иделәр ди. Шуңа күрә 200-лелек, двуличие дип әйтәбез инде, лицемерие дип әйтәбез, монафиклык, ул инде иң яман сифатлардан килә. Хәтта икенче бер хадис килә, Аммар ибн Ясир радиллаһу анһума тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, бу дөньяда 200-ле булган кешенең ди, кыямәттә уттан 2 теле булыр ди. Ягъни икесе дә уттан булыр ди, газап 2 теле булыр ди, икесе дә аңа газап биреп, уттан теле булыр ди. 2 тел түгел, уттан теле булыр ди. Кыямәт көнендә. Менә бу 200-лек турында. Шулай ук халыктан ваз кишүче халкына файда китермәүче җитәкче. Абу Марьям әл-Азди радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, әгәр дә Аллаһ бер кешегә мөселманнарның, кешеләрнең гамәлләрен тапшырса ди, һәм ул алардан качып йөрсә ди, ягъни аларга игътибар бирмәсә, аларның хаҗәтләрен үтәмәсә,
аларның мохтаҗлыкларын, фәкыйрьлекләрен төзәтмәсә ди, Аллаһ та кыямәт көнендә ул кешедән китәр ди. Ягъни ничек ул халыктан качса, Аллаһ та ул кешедән кача кебек инде. Шулай бит. Һәм аның хаҗәтләренә игътибар бирмәс ди. Ул җитәкче булып, кешегә ярдәм итәргә кыдрәтле булып та, әгәр дә аларга ярдәм итмәсә, үз халкыннан качып йөрсә, кыямәттә аның бик күп булачак хаҗәтләре, шулаймы? Аллаһка. Гынахлары да күп, тегесе дә күп, бусы да күп. Аллаһның рәхмәте кирәк, мәгъфираты кирәк, ярдәме кирәк. Аллаһ та ул кешедән китәчәк һәм нәрсә? Аллаһ Тәгалә аның хаҗәтләрен үтәмәячәк. Күрә бик күп хадислар бар инде җитәкчелек турында. Әгәр дә бер кеше халыкның язмышын алган икән, үз кулына, үз ниенә җитәкчелек итеп инде ул. Шуңа күрә ул инде исламда шундый бик ничек әйтергә, мин әйтмим теге җитәкче булырга кирәкми дип, ләкин ул куркыныч нәрсә инде. Ул куркыныч нәрсә, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, күп вакытта җитәкчелек кыямәттә үкенеч булып киләчәк диде. Күп вакытта үкенеч булып киләчәк диде җитәкчелек. Чөнки җитәкче кеше ул гадел булдымы, юкмы, кемнедер рәнҗетмәдеме, кемнеңдер хакына кермәдеме, кемгәдер зулымлык кылмадымы, аның бик күп үскиләре булачак. Алар бик инде аларга җавап бик каты булачак. Һәм ләкин шулай ук шул вакытта инде әйтәм, монда теге җитәкчелектән качырга кирәк, җитәкчелекне алмаска кирәк дигән сүз түгел. Әлбәттә, Әбу Бәкр дә качты, качмакчы булган иде. Бары куйдылар. Гомәр дә качмакчы булган иде. Бары куйдылар. Госман да, Гали да, чөнки Аллаһтан бик курыктылар, җитәкче булырга тырышмадылар, әмма ләкин Аллаһ аларны куйды, алар иң хәерле кешеләр булдылар. Шулай бит инде. Ләкин курыктылар, бик курыктылар кемнедер рәнҗетүдән. Хәтта кырлык килгәч, Умар ибн Хаттаб вакытында кырлык килгәч, хәтта халык шулай мохтаҗлыкта аңа алып килделәр, ялгышмасам, каяндыр Азербайҗаннанмы? Инде алып киләләр ниләр, тәмле ниләр, ризыклар, баллы ризыклар алып кайталар. Һәм күчтәнәч итеп җибәрәләр халифкә. Шуннан соң халиф әйтә, халкым бүген ипигә тилмергәндә мин ди моны ашый алмыйм ди. Китерегез миңа үз ризыгымны ди, һәм аңа алып киләләр лепешка һәм оливковый май. Вакытта инде зәйтүн майы була, шуны манчып үзенең ашын ашый инде. Менә аның ризыгы шул була. Шуңа күрә алар бик курыкканнар инде кеше рәнҗетүдән, кеше хакына керүдән, зулымлыктан, һәм шуңа исламда ул нәрсә бар. Инде һәм әгәр дә бер җитәкче куелып та, әгәр дә халкын кайгыртмаса, халкының кайгылары аны кайгыга салмаса, борчылмаса, халәтне, ситуацияны төзәтергә яхшы якка тырышмаса, Аллаһ та аның хаҗәтләрен үтәмәс. Киресенчә, әгәр дә бер кеше кардәшенең хаҗәтендә булса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ кыямәттә аның хаҗәтендә булыр ди. Ягъни бер кеше башкаларга ярдәм итәргә тырышса, Аллаһ та аңа ярдәм итәчәк кыямәт көнендә. Аның төшкән ихтияҗларын кайгыртачак иншалла. Алга таба безнең вакыт бетеп килә. Мохтаҗ булмаган хәлдә кешеләрдән теләнеп йөрүче. Ягъни мохтаҗ булмаган килеш садака сорап торучы инде. Ягъни исламда беләбез, садака бирү иң саваплы эшләрнең берсе. Әмма ләкин садака сорау, теләнү ул хәерсез эш. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ядул улия хайрун мин ядис суфла. Өстәге кул астагысыннан хәерлерәк ди. Шуңа күрә мөселман тырышырга тиеш, сорага түгел, бирегә. Сорыйбыз без кемнән? Аллаһтан. Әмма кешеләр белән килгәндә, кешеләрдән сорау түгел, үзеңә тырышырга кирәк нәрсә? Бирегә. Аның өчен кеше көчле булырга тиеш, кеше гыйлемле, укыган булырга тиеш, аның кәсебе булырга тиеш, аның тырышлыгы булырга тиеш. Ул бит инде миш өстендә ятып кына нәрсә? Түшәмгә текереп, гел биреп булмый. Анда сорага туры килә. Шуңа күрә ислам һәр вакыт бирегә өйрәтә, сорарга түгел. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде?
утын җыеп, базарга барып утын сату хәерлерәк диде, кешеләрдән соранып утыруга карый диде. Һәм кыямәт көнендә аерым газап киләчәк, аерым хурлык киләчәк, мохтаҗ булмаган килештә соранып торучыларга. Һәм Абдулла ибн Масгуд тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кемдей кешеләрдән сораган әйберсе була торыптан да, әйтәләр бит, менә миңа ипигә диләр, нигә диләр, шулай бит, тегеңә кирәк, моңа кирәк диләр, шуның кадәр. Кемнең кешеләрдән сораган әйберсе кемдә була торып та ул анда сорый икән, аның бу соравы ди кыямәт көнендә йөзендәге җәрәхәтләре булып килер ди. Ягъни мохтаҗ булмаган килеш соранып йөргән кешенең бите менә булай йыртылган булачак инде. Һәм кешеләр карап, кара бу кеше соранып йөргән икән дип, теләнеп йөргән икән дип әйтәчәкләр. Шулай ук Аймран ибн Хусайн әйтә радиллаһу анһума, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди, мохтаҗ булмаган кешенең теләнүе ди, сорануы кыямәт көнендә йөзендәге гариплек, йөзендәге ямсызлык булып килер ди. Ягъни аның йөзе нәрсәдер эшләгән булачак, йыртылганмы, җәнчелгәнме, киселгәнме булачак, йөзе бик ямсыз булачак инде. Ул менә шушы бөтен кеше әйтәчәк, менә бу соранып, теләнеп йөргән икән дип әйтәчәк. Шуңа күрә исламда монда ике яктан карарга кирәк. Берсе садака алырга ярыймы, юкмы, икенче мәсьәлә. Мәсәлән, кемдер сиңа садака бирә икән, син аласың, алмыйсың, кемгәдер тапшырасың, ансаның эше. Ләкин проблема садака алу алмауда түгел. Проблема садака сорауда. Сорануда. Менә бу сорану бу куркыныч әйбер. Әгәр дә мохтаҗ булмаган килеш соранасың икән, Алла сакласын, кыямәттә моның газабын күрәсең. Алга таба кыйблага карап төкерү. Беләбез, кыйбла бөтен ислам өммәте Кәгъбатуллага карап, Мәккәгә карап, Караташка карап намаз укыйбыз, һәм кыйбла исламда һәр вакыт хөрмәтле як булды. Хөрмәтле як. Шуңа күрә беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның сөннәте чакыра кыйбланы хөрмәтләргә. Мәсәлән, йокларга ятканда хәерле булып тора, кыйблага карап яту, баш белән, йөз белән. Шулай бит инде. Кеше үлгәч, нишлибез? Кыйблага таба бурып яткырабыз, җирлибез кыйблага каратып. Шулай бит инде, йөзе белән каратабыз, арты белән түгел. Шулай бит инде, кыйбланы хөрмәтлибез. Кыйбла хаҗат үтәгәндә кыйблага алдың артыңны кую хәерле эш түгел. Яки уң ягың белән, яки сул ягың белән. Шуңа күрә хәтта мөселман архитекторлары тырышырга тиеш. Каядыр архитектор мәчет саламы, үй саламы, нишләргә төзелештә, бәдрәфтә анда унитаз буламы, чәшегән аерма юк. Нишләргә кеше хаҗат үтәгәндә яки уң ягында кыйбла булырга тиеш, яки сул ягында. Ягъни йөзе белән яки көнчыгышка, яки көнбатышка карый инде. Бу хәерле. Ләкин анда бар инде, без аның турында түгел дәресебез. Бар, мәсәлән, әгәр дә перегородка була икән, булды сахабалар, мәсәлән, дөяне яткырып, йомыш үтәгәндә кыйблага борылды, алды яки арты белән, андый хәлләр дә бар. Ләкин хәерле кыйбланы һәр вакыт хөрмәт итү. Һәм менә кыйблага булган хөрмәтсезлек, һәм бу хөрмәтсезлек кыямәттә кайтачак, үкенеч булып, бу кыйблага карап төкерү, кыйбла ягына төкерү. Пәйгамбәр Ибн Гумар радиллаһу анһума тапшыра, кыйбла кешенең ди кыйблага таба төкерүе ди кыямәт көнендә үз йөзенә кайтыр ди. Ягъни кыямәт көнендә ул торачак, аның битендә төкерек булачак. Ягъни ул үз битенә төкергән булып чыга инде, кыйблага төкереп. Шулай ук Хузайфа ибн Яман тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кыйблага карап, кыйблага юнәлгән төкерек ди, кыйблага юнәлгән төкерек ди, кыямәттә ике күз арасына кайтыр ди. Ягъни аның ике күз арасына төкергән булыр. Дөньяда бит инде кешеләр арасында, төкерү ул хөрмәтле әйбер түгел, төкерек бигрәк тә, шулай бит. Һәм кешенең йөзенә төкерү ул бит инде аны кимсетү, ул аны мыскыл итү, шулай бит инде, оскорбление, унижение. Һәм кемдә кем кыйблага карап төкерә икән,
ул үзенең йөзенә төкергән булачак инде. Кыямәт көнендә аның төкереге кайтачак. Һәм соңгысы төш мәсьәләсендә, әгәр дә кеше төшендә күрмәгән әйберне күрдем дип сөйләсә, төшендә күрмәгән әйберне күрдем дип сөйләсә, кыямәт көнендә моның газабын күрәчәк. Ибн Аббас радиллаһу ан, Абдулла ибн Аббас, Аллаһ разый булсын, үзеннән дә әтисеннән дә тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: әгәр дә кеше ди хакыйкатьтә төшендә күрмәгән әйберне күрдем дип сөйләсә ди, менә мин төштә күрдем әле дип сөйләсә, ул элек-электән бит инде төш сөйләү, ул бит инде борынгыдан килгән. Мәсәлән, без аны хәтта Коръәндә дә беләбез. Шулай бит инде. Мәсәлән, Юсуф сүрәсендә төшләрне юрады бит инде. Шулай бит төшендә күрде. Пәйгамбәрләр төшләрендә күрә иделәр, алар вахый иде. Мәсәлән, төшендә күрде, улын нишләгәнен? Кем әле? Ибраһим пәйгамбәр үз улын корбан иткәнен күрде төшендә. Шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә төшендә килде вахый. Мәсәлән, азан сүзләрен бер сахаба төшендә күрде. Шуннан азан кіріп китте. Аннары соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм еш кына иртәнге намаздан соң сорый иде: "Бүген кайсыгыз нинди төш күрде?" дип, һәм сахабалар төшләрен сөйлиләр иде. Төшләр шайтаннан була, Аллаһтан була. Менә шуның кебек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Әгәр дә бер кеше хакыйкатьтә күрмәгән төшен, чынлыкта күрмәгән төшен күрдем дип сөйләсә ди, кыямәт көнендә аңа 2 арпа бөртеген бирерләр ди." Арпа, яшмин, име? Һәм шушы 2 арпа бөртеген бер-берсенә бәйлә дип әйтерләр ди. Тиен яса дип әйтерләр ди. Әлбәттә, ул моны эшли алмас ди. Ул моны бер кашан да эшли алмас ди. Ягъни, буламы арпаны тиеннәп? Булмый. Димәк, аны шулай газаплаячаклар. Әйдә, яса дип, тиенне яса дип. Һәм алга таба хадиснең дәвамында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: кешеләрнең яшерен сөйләшүләрен тыңланып жүргән кеше, монда шымчылар, ниләр индеме? Алар тегеләр теләмәсә аның тыңлануын, аның колагына кайнап торган кургаш агызырлар ди. Әгәр дә инде ул тегеләр теләмәделәр аның ишетүен, әмма ул тыңланып йөрде, колагына кайнар кургаш агызырлар ди. Бу имам Бухари риваятында килә. Имам Бухари риваятында килә. Менә шушы хадислар инде. Монда сүз барды гынахлы мөселманнар турында. Булар мөселманнарга кагыла. Шулай бит. Чөнки кафирләрнең хәлләре тагын да аяныч, Алла сакласын. Һәм иншалла киләсе дәрескә безнең булачак тaqwa мөэминнәрнең хәлләре. Аллаһыдан куркучы тaqwa мөэминнәрнең хәлләре. Кемнәрне инде Аллаһ нинди хөрмәтләр, нинди нигъмәтләр белән кыямәттә зурлаячак, кунак итәчәк, кемдер Аллаһы да кунакта булачак. Шулай бит инде булар инде алга таба иншалла. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.